یہ جتنی بھی اپڈیٹ ہیں یہ تو کافی دن آپ کے جو پاکستان کے آج بھی جو لوگ سن رہے ہیں، آج سے کل پرسوں یہ 2-4 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پی ٹی آئی کا منگل کا کال ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو ایران بالکل کبھی بھی ایران جو ہے دوبارہ انڈر اٹیک آ سکتا ہے کبھی بھی، یہ صورتحال واضح ہے۔ پہلے اوور آل ٹاپ 5 کی ہم وہ کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اس مہینے کے آل راؤنڈ سکسیس لیں گے، مطلب پیسہ، جاب، بزنس، ریلیشن شپ، ہر لحاظ سے پانچواں گھی میں سر کڑائی میں جن کا ہونے والا ہے 5۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ ناظرین، آج 1 دسمبر 2025 پیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ امپورٹنٹ خبریں ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسامہ صاحب نے بڑی اچھی فور کاسٹ جو ہے وہ نکالی ہے آپ لوگوں کے الفابیٹس کے حوالے سے۔ ہم نے زوڈیک کے حوالے سے تو آپ کو بتایا، وہ ویڈیو اپلوڈ بھی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ دسمبر کے حوالے سے اسامہ صاحب نے سب زوڈیک سائن کو 12 کے 12 زوڈیک سائن کو بتایا تھا، لیکن یہ دسمبر ٹاپ جو الفابیٹس ہیں اس کے حوالے سے ہم پوچھیں گے، ناموں کا جو سٹارٹ ہوتا ہے اس حوالے سے پوچھیں گے۔ اس میں ہیلتھ، ویلتھ، آپ کا بزنس، پیسہ، شادی، ٹریول، سارے معاملات پر اسامہ صاحب سے پوچھیں گے کون سے خوش قسمت جو الفابیٹس ہیں وہ ترقی پائیں گے دسمبر کے اندر۔ اور اب امپورٹنٹ خبریں ہیں، اس کے بعد اسامہ صاحب سے سلام دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کی بہت ساری دعائیں جو ہمیں آئیں، میں اسامہ صاحب کو بتاتا بھی ہوں، آپ اپنے کمنٹس جاری رکھا کریں اور بتایا کریں کہاں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 3 سے 4 دن میں پیوٹن جو ہے وہ انڈیا کا وزٹ کرنے جا رہا ہے، اور پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ نیتن یاہو نے انڈیا آنا تھا لیکن وہ سیکیورٹی ایشوز کے مطابق نہیں آ سکا، جس کی وجہ سے اب پیوٹن کا کہا جا رہا ہے انڈیا آنا اور S-400 کی ڈیل ہونا۔ اس طرح کے باتیں اس ٹائم خبروں میں کی جا رہی ہیں۔ اچھا، انڈیا کی کرنسی بہت ڈاؤن ہو رہی ہے۔ امریکہ، کینیڈا، رشیا جو اس ٹائم فورن انڈین تھے وہ لوگ پیسے جو تھے وہ انڈیا بھیجتے تھے، جس کی وجہ سے انڈیا کو ٹھیک ٹھاک کرنسی کو نقصان پہنچا ان 24 گھنٹوں کے اندر، اور بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کی کرنسی ڈاؤن ہوگی۔ دوسرا، ترکی کے جو فورن منسٹر ہیں اس وقت ایران پہنچ رہے ہیں، اور ایران کا پہنچنا اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ ترکی کو پر نظر رکھیے گا، ترکی کبھی بھی انوالو ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہ فورن منسٹر ہیں جنہوں نے کہا تھا ایران کی، جنوری میں کہا تھا جنہوں نے کہ ایران کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے، اور بعد میں بولا تھا کہ یہ ایران نہیں اسرائیل ہے جس کے پیچھے سارے معاملات پہ۔ لیکن ترکی کا بھی میں انوالومنٹ آ گئی ہے ایران کے ساتھ، اور ایران کا پھڈا آپ کو پتا ہے کس کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کے وینزویلا نے بولا ہے امریکہ ہماری ایئر سپیس کو بلاک کر رہا ہے، اور کیوبا کے خلاف بھی ایئر سپیس امریکہ بند کرنے جا رہا ہے۔ ایک نئی کنٹری جو ہے بیچ میں شامل ہو رہی ہے جس کے ساتھ معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور اسرائیل نے نیو غزہ پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہا ہے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا، 100% ایران نے ایئر ریڈی کر لی ہے، بالکل الرٹ ہے، ہائی الرٹ پر ہے، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں ایران کے اوپر کبھی بھی اٹیک یا ایران اٹیک کر سکتا ہے۔ اور دوسرا بتائیں کہ ترکی نے ایسے ڈرون بنا لی ہے، اور یہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، کسی کے پاس ایسے ڈرون نہیں ہے جو ڈرون کے اوپر میزائل لگ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جیٹس کی طرح جا کے ایئر ٹو ایئر سٹرائک کرتے ہیں۔ یہ ترکی نے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کی ہے۔ ہنگری کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ یورپ جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، اور یہ معاملات جو ہیں ہمارے تک بھی پہنچ رہے ہیں اور بڑے خلاف ہو سکتے ہیں۔ مطلب ہر کنٹری اس کے اندر جو انٹرنیشنل جو حوالے سے دیکھ لیں جنگ کے اندر شامل ہو رہی ہے۔ اور دوسرا، ایران نے ڈینائی کیا ہے کہ جو کل میزائل عراق پہ لگے یہ فیک نیوز ہے، ہماری طرف سے کوئی ہم نے حامی نہیں بھری، جو خبریں چلیں وہ سب فیک تھیں، ہم نے بھی آپ کو خبر دی تھی لیکن ایران نے اس پر تحقیق کر دی ہے۔ اچھا، پوری دنیا میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں، جو سامہ صاحب نے کہا تھا احتجاج نظر آئیں گے۔ اٹلی میں سب سے زیادہ احتجاج غزہ کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا آپ کو بتائیں کہ ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پر ایک اور اٹیک کل بلوچستان والی سائٹ پر ہوا۔ کلوچی کوئی جگہ ہے، اس ایریے میں آئی ڈی بھی بلاسٹ کیا گیا، اس میں 2 شہادتیں بھی ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے جو ہمارے لیے پاک افواج اور یہ جو پولیس والے ہیں شہید ہو جاتے ہیں اس کے حوالے سے۔ اور 4 اٹیکرز کو مارا گیا ہے، اور نوچندی بلوچستان میں ہوا، اور سیکورٹی فورسز نے ان کو ناکام بنایا۔ رات 9:15 پر یہ اٹیک ہوا، اور بلوچستان میں ابھی بھی سٹل آپریشن ان دہشت گردوں کے خلاف جاری ہے، اور ان لوگوں کو، خوارجوں کو مارا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر گزرتے ٹائم کے ساتھ آپریشن بلوچستان ہو یا افغانستان والی سائٹ پہ ہو، وہاں پہ کیا جا رہا ہے ہماری طرف سے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہوں گے۔ امریکہ اور افغانستان بھی اس ٹائم آمنے سامنے ہیں، کبھی بھی وہاں پہ بھی کوئی خبریں آ سکتی ہیں۔
یہ تھی 1 دسمبر کی اپڈیٹ. آپ کے حوالے نام کے حوالے سے بھی جانیں گے. اسامہ صاحب سے سلام دعا کرتے ہیں, ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ جتنی بھی اپڈیٹ ہیں یہ تو کافی دن آپ کے جو پاکستان کے آج بھی جو لوگ سن رہے ہیں, آج سے کل پرسوں یہ 2-4 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. پی ٹی آئی کا منگل کا کال ہو جو وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آپ کا ابھی تک کوئی اس ٹائم جو حکومتی صورتحال ہے, عہدیدار کون رہتا ہے کون نہیں رہتا, یہ بھی لیٹ سی کون اترنے والا ہے اور کون آنے والا ہے, یہ ایک بڑا معمہ ہے. دوسرا جو بارڈر سائیڈ ہے وہ ڈیفینیٹلی ٹینشن رائز ہوتی جا رہی ہے. انڈیا اپنا پریشر جیسے میں نے کہا تھا افغانستان کے ذریعے بلڈ اپ کرتا رہے گا اور خود بھی پریشر بنا کے بیٹھا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایران, بالکل کبھی بھی ایران جو ہے دوبارہ انڈر اٹیک آ سکتا ہے کبھی بھی, یہ صورتحال واضح ہے. اور ترکی کا ہی انتظار ہے کہ کب آتا ہے اس جنگ میں, اور کیونکہ ترکی جب یہاں سے آئے گا ہو سکتا ہے پھر یورپ والا اور اس کا وہ فرنٹ بھی کہیں سے گرم کر دیا جائے. اس کے بعد جو آج کا ایکچوئل لوگوں کا انٹرسٹ یا پراپر ہم نے جو سوچا کہ دسمبر میں وہ لوگ جن لوگوں کی جو نام ہوتے ہیں, مطلب ڈیٹ آف برتھ کا ان کو پتہ نہیں ہوتا, تو وہ ڈیفینیٹلی ان کا حساب یا اس کا وہ طریقہ کار ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو اب جو ہم دسمبر کی فور کاسٹ دیں گے وہ ناموں سے ہوگی, اور اس میں وہ نام الفابیٹ کہہ لیں یا ساؤنڈ کہہ لیں جن سے وہ نام آپ خود بنا لیں. ہم بھی کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ بنانے کی, اور آپ لوگ بھی نیچے کمنٹس میں اس کو انہانس کر سکتے ہیں ناموں کو, کہ کون کون سے نام آپ کے ذہن میں آئیں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو دسمبر کا یہ پروگرام پسند آئے گا, اور اس میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے دیکھتے ہیں کون کون سے خوش نصیب نام ہیں. سب سے پہلے جو اس میں اوور آل ٹاپ 5 کی اگر بات کریں, سب سے پہلے اوور آل ٹاپ 5 کی ہم وہ کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اس مہینے کے آل راؤنڈ سکسیس لیں گے, مطلب پیسہ, جاب, بزنس, ریلیشن شپ, ہر لحاظ سے پانچوں گھی میں سر کڑائی میں جن کا ہونے والا ہے 5. ایک تو جتنے بھی چودھری یہ لگا رہے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ, وہ چودھریوں کی بلے بلے ہونے والی ہے. دوسرا جتنے ایم اے سے, ماریا, ماجد, اور کیا بنے گا اس میں ایم اے سے, اس میں مختلف نام ہے, ماجد ہے, مدثر ایم یو آئے گا, نہیں مریم ہے, ایم اے, مریم ہے, اور کون ہے, ماں ماں سے جو بھی نام ہوگا, ماں ماں تو نور ہے. ماما جو کہہ رہے ہیں ان کی بھی ماؤں کی بھی ٹھیک ہے. اور اچھا, ایم اے کے بیسیکلی جو بھی ہیں وہ سارے. اس کے اب نیچے بعد نام لکھے نا لوگ. ہاں اب تھوڑا سا ہیلپ کریں کہ اس میں ایم اے کے جتنے بھی وہ ہیں, ایل ای کے جتنے, ایل آئی کے کہہ لیں, لیز کے, ایل آئی, اب وہ تو ہمارے کے میرا خیال ہے پتہ نہیں یہاں للی کون ہوگا, للی کائنڈ آف نام جو ہوں گے ایل آئی سے. اس کے بعد یو یا او سے جو نام ہوں گے, او کے ساؤنڈ سے جو نام ہوں گے, ان کے لیے بہت زبردست ہونے والا ہے یہ. عبید ہے, اور اسامہ ہے. شکر الحمدللہ. اس کے بعد جو مطلب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ہمارا نام ہی نہیں ہوتا, مطلب ہم فور کاسٹ دینی ہوتی ہے نا, مطلب بچپنا ہو تو ہمارا دل کرے کہ اپنا بھی اندر ہی ڈالو اس میں. اس کے بعد یوسف, یوسف, یو سے وائی سے. یسرا, یوسف, یو کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے بھی اس میں فال کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہیں وہ 5 نام ان سے جن کے بھی شروع ہو رہے ہیں, ان کی آل دا وے, آل دا راؤنڈ جیسے کہتے ہیں سکسیس ہوگی. اب کیٹیگری وائز آتے ہیں کہ سب سے پہلے کون سے ٹاپ 5 الفابیٹ ہوں گے جن کی فنانشل کنڈیشن بہت زبردست ہونے والی ہے. اور فنانشلی تو جو الفابیٹس آنے والے ہیں ان میں تو ایگزیکٹلی یہ سیم ہی ہے, آل راؤنڈ ونرز جو ہیں وہ اس میں بھی فال کر رہے ہیں, جس میں CHULI OMAYO. اس کے بعد جو جاب اور سٹیٹس پروموشن یا کوئی جاب کے ترقی کے انتظار میں کوئی 5 الفابیٹس یا 5 نام PU سے, ہاں جی, PU سے جتنے بھی, جیسے کیا ہوگا PU سے, پنیت,
पुनीत होगा और पूर्वा कोई होगा नाम या कोई पंजाब कॉलेज। पंजाब। नहीं, पू का साउंड आना चाहिए। अच्छा, इसमें निकनेम भी है सर? हाँ हाँ, निकनेम भी, कोई भी साउंड की बात है ना बेसिकली। नाम तो जितने मर्जी बना लें, हो सकता है किसी और मुल्क के ज्यादा बन रहे हो। तो ठीक है। उसके बाद WA का कह लें या VA का कह लें। वलीद, हाँ, वलीद, वासिफ, विकी, वाह वाह वाह, वासिफ, जितने भी वाह हैं, वजीहा, वाजिद, वानिया। वारिस, वानिया, वारिस, हम्म, मतलब ये जितने भी वारिस, बनते हैं ये सारे इनकी वाजिद जॉब की भी आ गया। तरक्की से। हाँ, वाहिद भी आ गया। वाहिद भी आ गया। वाहिदा हाँ भी आ वहाँ गया। के, हाँ सारा वाहिदा भी हमारे आ ही गया। है। हाँ, वाजदा भी आ गया। वाजिदा। अच्छा, इनका जॉब में तरक्की है? हाँ, जॉब में प्रमोशन हो जाएगी, स्टेटस राइज करेगा, तरक्की, जॉब के पे बहुत अच्छा माहौल बना रहेगा। अब आ जाए जी TO, तोकीर, तूबा, तौकीर, तूबा, 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 तैमूर और नहीं, क्या? नहीं, तैमूर नहीं, तैमूर TA नहीं। है वो। तो तो तौबा। चलो, बस तो तूबा, तौबा भी करे। इतना ही वो हो सकता है। उसके बाद BE, BE से। बहराम बन जाएगा। बह बह का जो भी BE का साउंड है, बेबी, बेबी, बेबी। हाँ बेबी भी निकलेगा इसी से। BE के जितने भी साउंड हैं वो सारे इसमें फॉल मक्खियों की करेंगे। मौजें, हैं? वो बी है। मक्खियों की मौजें का बी है वो भी। हाँ, बस BE जो है ना वो सारे इसमें, बे के साउंड जितने भी, बरीरा, बे से जितने भी हैं बे इसमें, से जो शायद नाम होगा। बिस्मा, बिस्मा भी आ जाएगा बे से। बुशरा। BE से, बुशरा नहीं, BU नहीं, अच्छा, बे। BE है। हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद NO, NO, नौरीन, नौरीन। नूर, नुजहत, हम्म। और क्या बनेगा नो से? नोमान। नोमान। ठीक है, नोमान भी है। उसके अलावा और भी नूर। NO से जो जो नाम है। हाँ, जो नाम है ये सारे 5 होंगे जॉब वाइज, जो जबरदस्त रहेंगे। उसके बाद जिनकी बिजनेस बढ़ने वाला है, जो बिजनेस में जिनको ग्रोथ मिलेगी, नाम जो होंगे, जिनका अचानक बिजनेस एक्सपेंड कर जाएगा और जबरदस्त रहेगा, ये वो लोग हैं गा से, GA से, जी, गफार, जी गफार। नहीं, मेरा ख्याल है GA से, GH। GH वाला साउंड तो नहीं, वो नहीं निकल रहा, गफार नहीं। ओके। GA से जितने भी साउंड गा के बनेंगे, गफूर, वो गा भी अच्छा गा आता है। गा गा गा। गानिया। गा- कोई होंगे नाम बदल। BU भी आ गया इसमें, BU आया, बुशरा आया, बुशरा। BU से जो हुआ। इसी ठीक है। तरीके से बुरहान आ जाएगा इसमें। हम्म। और कोई नेम आपके जहन में आए तो नीचे लिखें। इसमें चौधरी भी सारे आएंगे बिजनेस में, CHU वाले। इसमें तहरीम भी आ जाएगा, TE, तहरीम, TE वाले तहजीब, तहरीम। ओके, तहजीब, तहजीब। और तमीना। तहमीना, बिल्कुल। और हम्म। अच्छा जी, और भी इसमें मतलब मुख्तलिफ। MA वाले भी आ जाएंगे। फिर दोबारा अच्छा। माजिद, मारिया, मरियम, माहा, माहम, वो सब आ जाएंगे माहम। इसमें। MA के जितने भी माँ के साउंड है ना, उससे नाम बना लें जी अपने। अच्छा जी, अब आ जाएं कि जिनके वीजे या फॉरेन सेटलमेंट में जो टॉप 5 होंगे, उनमें कौन कौन से हैं। उनमें जो चौधरी हैं वो सारे हैं, CHU वाले चौधरी। उसके बाद किरण, किरत, और KE से ही जितने भी कायनात। साउंड है। नहीं, का नहीं, की, का नहीं है, की। कीरत, अच्छा। की, किरण, की, कीरत, या इस तरह के जितने भी नाम है वो हो सकते हैं। केवन। फिर इसमें भी MA वाले भी आ गए, इनकी YO वाले, यूसुफ, यूसरा, वो भी आ गए। मारिया, मरहम, महम, इनके भी वीजा अगर या कोई फॉरेन सेटलमेंट का केस है तो दिसंबर में इनकी फेवर में आ सकता है। इसमें C के साउंड भी आ गए, SE के, सीरत, सीरत। सीरत आ गया। समीना। और नहीं, समीना नहीं, C, ए आ गया। अच्छा, सी सिमरन। वाले। सिमरन। इंडिया में भी तो देख रहे हैं हमारे हाँ। फॉलोअर्स, ए सिमरन, सिमरन। और C का कोई और ऐसा नाम जो है, ठीक है। सिम, सिम्हा जो कार्टून आते हैं बच्चों के,
सिम्हा। अच्छा, उनकी तरक्की होगी। और सिम्बा। नहीं, ये वीजा फॉरेन सेटलमेंट की बात हो रही है, वीजा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये नामों की बात है, अगर इनको ठीक है सर। वीजा की या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी की या फॉरेन सेटलमेंट की बात है। उसके हम्म। बाद जी शादी के रिश्तों के लिए जो बैठे हैं, मैरिज प्रपोजल या बिजनेस पार्टनरशिप प्रपोजल, उसमें लीमा ली ये चलो अंग्रेजों का भी हक है बेचारों का, कुछ चाइनियों का भी अच्छा, हक गोरे है, भी इसमें आ जाएंगे। नहीं सितारों पे चाइनियों और उनका भी हक है कि थोड़े बहुत उनके भी फेवर में। तो जितने भी ली के साउंड है ना, लिलित होगा इसमें शायद, लिलित हम्म। इंडियन नेम हो सकते हैं मेरा ख्याल है ज्यादातर जो इसमें रखे जाएंगे, लिलित। और इसमें भी टी तहमीना और वो सारे जो हमने अभी बनाए थे, तहजीब और हम्म। टी के जितने भी टै के साउंड है वो सारे इसमें फॉल करेंगे। इसमें पी यू के साउंड फिर साउंड फॉल करेंगे, इसमें ओ और यू वाले भी वो करेंगे। और इसमें दीदार, दीदार। दीवार दीदार, दीवार, दीदार। जो डी के साउंड है बेसिकली, ठीक वो है। सारे इसमें फॉल करेंगे। इनको रिश्ते आ सकते हैं, इनको बिजनेस पार्टनरशिप प्रपोजल्स आ सकते हैं। ये लोग जैसे कहते हैं कि इनके रिश्ते में अगर कोई दरारें थी वो अच्छी हो जाएंगी, इनको प्रपोजल भी आएंगे, इनकी शादी की जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी बेहतर होगी। अब आ जाए कि जिनको सेहत वाइज हेल्थ वाइज फायदा होने वाला है, जो रिकवर करेंगे नाम 5, हुसना, हुसना। एच यू, एच का साउंड, एच यू, हुसैन। एच यू, हुसैन, यस। हम्म। और हुदा, हुबा। और हुबा नहीं होता, हिबा होता है। हिबा, हुबा, अच्छा ठीक है, हिबा। हिबा मेरी बेटी है ना, इसलिए मुझे पता है हिबातुल्लाह, अच्छा अच्छा। और इसका मतलब तोहफा होता है, अल्लाह का तोहफा, ओ, हिबातुल्लाह, अल्लाह का तोहफा। तो हुदा होगा इसमें, और हुनैन होगा इसमें, हुरैरा हुनैन होगा होगा। इसमें, जितने भी हु के साउंड है वो सारे इसमें हुरैन। आएंगे। हाँ, हुरैन। हाँ, हुर भी आएगा, हुरैन भी आएगा, हुनैन भी हम्म। आएगा, हु के जितने भी हैं। अच्छा जी, उसके बाद पीई के, पीई। परवेज, परवेज। अच्छा और सर, क्या होगा? परवेज, परवेज नाम रखना चाहिए? ये बड़ा क्वेश्चन आता है, कहते हैं बड़ा सख्तियां आती हैं इसके ऊपर, ऐसा है? परवेज मुशर्रफ तो देख लो भी, अपना आपका वो हाँ। बन के ही गया था लीडर। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है, असल जिंदगी का मकसद ये नहीं होता। आप लोगों को अगर किसी को अब जुनून लग जाए पहाड़ चढ़ने का, तो वो जी केटू सार तो कर लेगा, लेकिन उसका हम्म। दिमाग ही खराब है ना, बिस्तर पे भी तो अच्छी गुजार सकता था, हमें पहाड़ चढ़ने निकल गया। तो हम्म। जिंदगी में वो धक्के सारे, पहाड़ी रास्ते, उसके संगलाख, वो सब उसने बियर किए बेस। तो ये सोच की बात है कि कौन किस तरह से, किस अंदाज से देखता है। बिल्कुल। तो वैसे भी अगर उसका जिस तरीके से बात आती है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़ने से मुतल्लिक किया ना उसका नाम का, जो बात है, तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद ए, ए से। ए से तो ए बहुत के, नाम है फिर। हाँ जी, ए से इन। जितने भी नाम है वो सारे इसमें हेल्थ रिकवरी की बात हो रही है, फिर भूल ना जाना आप कहीं। जी जी, ये हेल्थ वाली है। एच यू पी ई, ए में भी जो आ वाले नहीं है ये, खाली ए है। अली है, अहमद है। आ हाँ, आमिर नहीं है। डबल ए नहीं आमिर, है। हाँ, आसिम भी नहीं है, हम्म। आसिम भी नहीं है हेल्थ रिकवरी में, आसमा अच्छा। भी नहीं है, ठीक है। आसिफ भी नहीं है। हाँ, अब इसमें अस्मा है, अस्मा है, इसमें, ठीक है। हाँ, इस तरीके से जो लंबा ना खींचे ए, वो सारे होंगे इसमें, चलो यूं समझे। ठीक अच्छा है। जी, फिर वो दीदार फिर इसमें आ गई, दीदार जो है डी, और अभी तक हमें नाम नहीं आया। काइंडली ये जिन पे हम फंसे हैं ना, उसमें वोकेबलरी जरूर एनहांस करें। सब चले देखने वाले ही हो सकता है उनके ही नाम हो और हमें ना पता हो, सब हम्म। अपने भेजें, मैं भी देखूंगा, ये कमेंट्स में लाजमी देखूंगा, ताकि मुझे नामों का पता चल जाए। अगली दफा जब प्रोग्राम कर रहे हो तो हमारे जेहन में वो नाम हो, क्योंकि नेक्स्ट हम ये लाजमी किया करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे फैन या व्यूअर हैं उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता,
ان کا کیا قصور ہے کہ ان کے لیے پھر جیسے کہتے ہیں علم کے دروازے بند کر دیے جائیں، ایسا نہیں. اچھا جی، گڑیا، گڑیا گوگی، ٹھیک ہے. گو سے گو جتنے گو بھی نام بنے، ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے وہ ہوں گے جن کو اگر دماغی ڈائجسٹو ایشوز تھے، کوئی پرانی بیماری تھی، مینٹل النس تھی، دماغی فزیکل تھوڑے سے پرابلمس ایکسپیرینس کر رہے تھے، یہ سب ان کے ریکور ہو جائیں گے. تو یہ تھے اوور آل وہ سارے سیگمنٹس، وہ نام جنہوں نے انجوائے کرنا ہے. اب کوئکلی بس دسمبر میں. آپ اپنے ہاں جی کچھ کوسچنز لے لیں اگر کوئی جو کسی کی کوئی امپورٹنٹ سوال ہے، اور آج جو ہے جلدی چھٹی کریں. ٹھیک ہے سر. محمد ایان صاحب ہیپی برتھ ڈے. اسامہ علی سدا خوش رہیں آمین. ابھی بھی لوگ برتھ ڈے وش کر رہے ہیں، کل والے پروگرام میں بہت آیا. اچھا یہ اسامہ صاحب ہیں، یہ آپ کو بہت بڑا اسامہ حافظ. اسامہ صاحب میں لیٹ ہو گیا، میری طرف سے معذرت. اللہ آپ کو لمبی عمر زندگی دے، سالگرہ مبارک. جانو آپ میرے دل کی دھڑکن ہو، آئی لو یو. یہ ٹورس ہے، بہت یہ اپنے شکریہ. بارے میں بہت میسج کرتے ہیں کہ میں ٹورس ہوں. ان کا بتا ہی دیں کوئی ٹورس کا ٹائم کب اچھا ہے. یہ کہتے ہیں میں ٹورس کروڑپتی کا کب ہی اچھا بنوں گا. ٹائم ہے نا، ابھی او کا بتایا تو ہے بھائی، ٹورس کا ہی اچھا ٹائم ہے. لیکن یہ مارچ یو اور سے نومبر اسامہ ہے. اگلے مہینے. ہاں تو پھر او کا بتایا تو ہے کہ اگلا مہینہ ہمارا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا سر، سیما حیدر کہہ رہی ہیں مولا سلامت رکھے آپ دونوں کو، بہت شکریہ. آج ہمارا نام سیما حیدر لے لیا، دعاؤں کی ریکویسٹ ہے. روزہ ہاں رسول یہ پر سلام پیش کر دیں. سیرت سے وہ ایس سیما ای کے سیما بھی آ جائے گا اس میں نام. چلو اب سیما دیکھا بھی ہے فائدہ ہوا اس کا. جی. اچھا جی، اسپیش کے نام سے آئیڈیا. السلام علیکم سر، سالگرہ مبارک ہو. آصفہ کہہ رہے ہیں آمین. السلام علیکم. آصفہ سعید کہہ رہی ہیں السلام علیکم سر، آپ کو جنم دن مبارک ہو، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اچھا جی، اس کے علاوہ کمنٹ ہے مسز شاہدہ کو اللہ سن دے، دعا کر دیں بیٹا کو دے، بیٹا ہو جائے. بیٹا دے. ان کے شوہر کا میدا ٹھنڈا کر دیں بس، جیسے بھی ہوتا ہے بیٹا ہی ہوگا پھر. ٹھیک ہے، اب آپ نے بتایا دو بھی تھا وہ. دیکھیں علم کے بھی 2-3 لیولز ہیں نا. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی بعض اوقات بھی آپ کو کون کون سے لیول سے سمجھاؤں. آپ کو طریقہ بتا دوں کہ کیسے ہونا ہے یا دیکھیں اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگتے ہیں، اب وہ دعا جب قبول ہونی ہے تو زمینی اسباب اس کے بنیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ زمینی اسباب بھی نہیں بنیں گے، کیونکہ آپ کو اس دنیا میں اسباب کے ذریعے ہی ریسکیو ملے گا. تو اب ہوگا یہ کہ کوئی معدے کی دوائی مل جائے گی، سٹمک ریگولرائز ہو جائے گا، سٹمک کول ڈاؤن ہو جائے گا، کوئی جادو سایہ ہوگا، ایسیڈیٹی ہوگی ان کے شوہر کے، ہائپر ہوگا، بڑا ہر ٹائم ہاتھ پاؤں سے سیک نکلتا ہوگا، غصیلا جذباتی ہوگا. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جرنل. بڑا ریئر کیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے برتھ چارٹ میں بیٹا نہیں ہے یا ایسی وہ نہیں ہے. لیکن ہم جیسے کہتے ہیں، ایک پروگرام میں نے اس پہ لگایا ہوا ہے محمد اسامہ علی آفیشیل پہ، بلکہ آپ اس میں نیچے اس کا لنک بھی دیا کریں اس کے جیسے ڈسکرپشن کے اندر نیچے، تاکہ لوگ اس پہ بھی جا کے دیکھ لیں. اس میں نے سمجھایا کہ ستاروں کی گردش کے درمیان میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو ریسکیو ہے یا کچھ خاص جو لیتے ہیں، وہ جو اسلام ہے وہ کیوں ضروری ہے. مطلب ورنہ تو آپ بس ٹھیک ہے، آپ جیسے لوگ عموماً کہہ دیتے ہیں جی تقدیر لکھی گئی ہے، اب ہمارا کیا قصور ہے، ہم مومن یا کافر، جنت یا دوزخ، تو بس ہم نے تو ادھر ہی فلو کرنا ہے. نہیں، یہی ایکسیپشن تو ڈیوائن قادر مطلق کی ہمیں حیران کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے اس کے کئی لیولز ہیں. اب ٹھیک ہے، دعا مانگیں، ٹھیک ہے. بہت زیادہ دعا مانگیں. جو حضرت اس کی تھی ایک، وہ جیسے کہتے ہیں، وہ میرے ذہن سے اچانک ہی فلو میں اتر گئی ہے، انت خیر الوارثین رب لا تذرنی. یہ دعا جو ہے نا، یہ سرچ کر لیں کہیں، مجھے اب ایگزیکٹ کیونکہ اچانک میرے اس سے اتر گئی. یہ بہرحال اماں بتاتی ہوتی، انہوں نے پڑھ پڑھ کے مجھے یہ پیدا کیا. مطلب وہ میری دفعہ بہت زیادہ یہ مانگتی تھی. اور اچھا. یہ حضرت، میرا خیال ہے حضرت ذکریہ کی دعا ہے جب ان کو حضرت یحییٰ ملے، کیونکہ وہ بھی بہت ایجڈ تھے، اور انہوں نے پھر حسرت کی تھی جب حضرت مریم کے دیکھتے تھے نا تحفے آئے، تو وہ پوچھتے تھے اے لڑکی یہ کہاں سے آتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ کے فرشتے دے جاتے ہیں پھل فروٹ. تو پھر انہوں نے حسرت کا اظہار کیا کہ یا اللہ مجھے بھی دے. تو پھر ان کو حضرت یحییٰ کی بشارت ملی تھی. تو وہ میرے خیال میں ماشاء انہی اللہ. کی دعا ہے، حضرت ذکریہ کی.
तो वो मैं अब इससे सर्च करेंगे, वॉइस नोट का आजकल चक्कर है, अभी गूगल पे मारे वो निकाल देगा आपको या कहीं ठीक पे। है। तो वो दुआ की कसरत करें, हस्बैंड को दम दरूद करें, आयतुल कुर्सी का 70 बार का वजीफा करवा लें या दुआए काब का अमल करवा लें, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं शैतान ही हमारी हसरतों और ख्वाहिशात के दरमियान में है, वल्लाह अल्लाह का फजल तो बैर है। बिल्कुल। अच्छा सर, नेक्स्ट है तैयब मोहम्मद, लव यू फलक भाई, उसामा भाई। शाहिद मुनव्वर है, अल्लाह खुश रखे आपको। अस्सलाम वालेकुम दोनों भाइयों को। फूल के नाम से आईडी रिजवान शेख कह रहे हैं, फलक साहब लेकिन इस्लाम में फाल खोलना तो हराम है ना, फिर क्यों हम बर्थ चार्ट बनाएं और देखें? इस पे जरा उसामा साहब से रोशनी डालें। देखें, पहली बात तो ये है कि ये उस जो डाटा साइंस है, और इसमें जब भी आप बनाते हैं या जो सब भी आप इसमें डायग्राम्स या उसके इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं, वो उसकी साख्त को वैसे ही है जैसे कोई सूरज के ज्यादा पढ़ता है तो उसको उसका पता होता है, चांद का पता होता है, ये बाकी प्लैनेट्स आपको पता नहीं है। आप इसका बेहतरीन इलाज है कि अलबरूनी की बुक है, वो जरा जाके एक दफा डाउनलोड करें, मिल जाती है उस पे भी, और उसको पढ़ें, देखें कि मैथमेटिक्स और उसने ज़मीन का कुतर और ये सारी चीज़ें जो निकाली और फिर उनके इन्फ्लुएंस पे रिसर्च हुई। तो अब मसला यह है कि ये को हम फाल नहीं निकाल रहे, ये कोई तीर तुक्के नहीं है। फाल निकालना होता है जो आप ये जो आपके कार्ड्स हैं या जो तोतों से फाल निकाली जाती है, कोई भी पता खींच लिया उसमें जो भी आया वो एक अलग चीज है। जबकि ये जिसकी हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, ये तो आपका चार्ट बनता है कि उस वक्त पे आपके आसमान की पिक्चर क्या थी जब कुछ पैदा हुआ। जैसे अब हम्म आपको अगर कोई फसलों का सही माहिर हो, उसको नहीं पता गंदम कब होती है, हम्म गंदम पहले हो जाए क्यों नहीं होती, क्योंकि उस वक्त वो प्लानिटरी पोजीशन नहीं होती। गंदम ने हमेशा अपने ही वक्त में होना है। इसी तरह जो फसलें हैं वो अपने ही वक्त में होती हैं। बल्कि अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, किसी दिन ये भी हम जैसे कहते हैं ना इस दफा धमाका कर देंगे कि किस टाइम पे बेटे हो रहे हैं, किस टाइम पे बेटियां हो रही हैं। लाइव अच्छा। प्रोग्राम में इस तक हम चले जाएंगे, लेकिन बात यह है कि ये एक अल्लाह ताला के फजल का सीक्वेंस है, ये इट्स ऑल अबाउट द सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस को पकड़ने के लिए अब हमारा मसला ये है कि हमसे तो थोड़ी थोड़ी भी अपने जिस्म नहीं संभाले जा रहे, तो इतनी इल्मी काविशें या कोशिशें तो हमें चाहिए ही नहीं। मसला ये है, बिल्कुल। बाकी ये है कि ये डाटा साइंस है, माजी के होने हुए अवामिल को असेस करके फोरकास्ट बनती है इसमें। तो जैसे हम आप पेपर हमारी देते वैसे थे। भी वीडियोस देख लें, मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल पे आजकल वो एस्ट्रोलॉजी क्लास ले लें, उस पे बिल्कुल। थोड़ी सी समझ आ जाएगी। और लेकिन ये मुसलमानों का या पाकिस्तानियों का खुसूसन एटीट्यूड, जिसका नहीं पता नो, फतवा फौरन ठक। तो इसके लिए इतना साल मैंने इतनी साल आप लोगों को चैलेंज दिए बैठ के कि भाई जाओ मौलवी से लिखवाओ फिर जाके कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो हराम है, लिख दो। फतवा देने में क्या मसला है, इतना क्लियर हराम है अगर तो दे देना फतवा। सर ये तो एक वो फोरकास्ट है ना, जैसे आप बता रहे हैं, जब हम पेपर देने जाते हैं तो पिछला 5 साल पेपर उठा के देखते हैं, 5 साल में क्या पेपर में आया, उससे क्या आया, रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। ऐसे ही ठीक है। बिल्कुल। अच्छा। अच्छा सर, कोमल कह रही हैं सालगिरह बहुत मुबारक हो मोहतरम, अगर कोई अपनी पैदाइश का वक्त ही मालूम ना हो तो वो कैसे मून साइन से पता कर सकता है? इसका तो जायचा ही नहीं बन सकता। अगर नहीं, आपका उस दिन का कोई भी डाल लेना दो चार टाइम, 6 घंटे फिर 6 घंटे डिफरेंट, मतलब अगर अब आपको 12 घंटे में तो पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं। चौबीस हम्म घंटे डाल के देखें, मोस्ट प्रोबेबली मून नहीं बदलेगा। अच्छा। मोस्ट प्रोबेबली मून नहीं बदलेगा, मतलब वो 54 घंटे होता है ना, तो वो हो बहुत माइनर चांस होगा कि वो कस पे हो, मतलब वो एज पे हो, हम्म वरना वो तकरीबन मून उधर ही खुलेआम, मतलब वो जैसे कहते हैं कि 6 घंटों में तो ये कर ही लेंगे। और फिर जी दूसरा जी। ये करें कि अब कोमल है ना, तो को से नाम देखें कि को से उसका जो अल्फाबेट है को, वो कोमल। कहाँ फॉल कर रहा है, जमनाई में फॉल कर रहा है। तो अब आप देखें कि अगर आपका मून साइन जमनाई आया तो बिल्कुल ठीक है, नाम आपका अकॉर्डिंग टू योर बर्थ, मतलब वो जो नेम है मून साइन से ही है। क्योंकि नाम भी कहीं ना कहीं तो होगा ना असेंडेंट में या कहीं भी मून साइन में, कहीं ना कहीं ये मिलेगा आपको। ठीक है सर। अच्छा, इमाद साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम उसामा सर, फलक भाई राइटली सेड उसामा सर, वी हैव टेकन इस्लाम प्रैक्टिस एंड नमाज वेरी वेरी लाइट इन लाइफ, काइंडली गिव अस सम गाइडेंस फॉर
7.5 years and 2.5 years with remedies. ये 7.5 जो कह रहे हैं ना, ये 7.5 वो 60-70 का कह रहे हैं और ढैया का कह रहे हैं। हाँ जी, मैं समझ गया। खैर 60-70 और ढैया का अलग से प्रोग्राम करते हैं 2026 के। 60-70 और ढैया के जो अफेक्टी हैं उन पे बात करेंगे डिटेल से, वो अलग ही प्रोग्राम होगा। ठीक है जी। अच्छा भूलना जाना, ये लिख लो भाई, 2026 के 60-70 वाले जो बलूज हैं। ठीक है। या ढैया किनका, ढैया ज्यादा खतरनाक है, 60-70 को इतनी ज्यादा वो नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा जी, सायरा नकवी साहिबा कह रही फलक साहब एक सवाल उसामा साहब से पूछना था, उसका जवाब भी नहीं देंगे, वेटिंग दे दें, वेटिंग आप सवाल करें। देखें आज मैंने कमेंट ले लिया आपका। अच्छा जी, कैसे जवाब, मलिक साहब कह रहे हैं जी मेरे सवाल का जवाब नहीं देते आप, बहुत अफसोस की बात है। सर आप सवाल लिखा करें, आप ये लिख देते हैं ना, मैं पढ़ रहा होता हूँ सबके क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश रहें। अब यहाँ ही सवाल पहले ये गिले के साथ अगर लिखा होता तो पढ़ा भी जाता। हाँ जी, वही ना, यूर SDGS के नाम से बहुत ज्यादा प्यार दे रही हैं आपको, माँ बराबर है। हम कहती हैं जी अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, मैं बहुत दुआएं करती हूँ। नेशनल नीड्स गाइडेंस एंड देयर आर ओनली फ्यू पीपल हु आर डिस्क्राइबिंग सर्कमस्टांसेस विद देयर ट्रू एसेंस, स्टे ब्लेस्ड। मतलब बहुत सारी इन्होंने ऊपर दुआएं भी दी हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, कमेंट्स और भी बहुत हैं। अब मुझे बताएं मैं कैसे कमेंट। अच्छा, अब इसका एक मैं फिर लोगों को दिखा रहा हूँ ये कमेंट। इसका ओ भाई, किस किस के सबसे पहले तो जिन्होंने बर्थडे विश किया उन सब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको जो है बस खुश कर दे, मेरी दुआ है वो खुश हो जाए, उससे राजी हो जाए, अल्लाह ताला से राजी हो जाए बस। क्योंकि मसला ये कि बंदा अल्लाह से राजी नहीं है, बंदों से क्या होगा। सबसे बंदों से क्या होना है, उसने जो रब से राजी नहीं है वो बंदों से कैसे हो सकता। तो उसका जब फिर टेक्निकली बंदों से नहीं होगा तो खुश कैसे रहेगा, क्योंकि वो हर किसी से दुखा रहेगा, नाराज रहेगा। तो इसलिए अल्लाह से राजी होना पहले जरूरी है कि उससे आप राजी हो जाएं, फिर आप बंदों से राजी होते हैं। और सेकेंडली ये है कि कमेंट को हर शख्स 5 दफा कॉपी पेस्ट करे, डिफरेंट उसमें। एक दफा आया, फिर कर दिया, फिर थोड़ा सा ठहर के फिर कर दिया, इस तरह वो एक सीक्वेंस सा बन जाएगा कि फलक की नजर में आने का 5-5-5। दूसरा ये होता है कि आप लोग करते रहा करें, हर रोज हर शख्स का सामने आना नहीं होता। हम बर्ड चार्ट खोलते नहीं हो सकता, उस दिन के टॉपिक्स ही और होते हैं। तो आप लोगों को एक कॉपी पेस्ट ही करना है, एक नोट्स में जाके एक सवाल लिख लें अपना, उसको नोट्स में कॉपी पेस्ट कर दें। मैं हूं तो आपकी जगह यही करूं, और उसको उठा के पेस्ट मार दिया हर रोज। 5-7 दिन में कहीं ना कहीं साइकिल ऐसा बनेगा कि उस दिन का वो टॉपिक निकल ही आना है, तो इंशाल्लाह वो जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से करें ताकि ये फलक भी बार बार जी मैं क्या कमेंट करूं, भी कमेंट आप करें, मैं बहुत जरूरी चाहता हूँ। मुझे इस कमेंट से आप लोगों की जो तहरुक है या जो आपकी हरकत है, मुझे वो देखनी है। अगर इस रिश्ते को बढ़ाना है, इस रिश्ते का कोई फायदा लेना है जो हमारे और आपके दरमियान में है, और आने वाले वक्त में आपको और हमें एक दूसरे की जरूरत रहेगी। ये मैं बता दूं, अगले आने वाला टाइम गुजारा नहीं होने वाला हमारा एक दूसरे के बगैर, जो वक्त आते जा रहे हैं। और हम उसके सॉल्यूशंस पे भी काम कर रहे हैं। मतलब हम कोई वो नहीं है कि सिर्फ आपको यहाँ प्रोग्राम में बैठ के कहानियां ही सुना रहे हैं और अमली इकदाम नहीं हो रहे। हम अमली इकदामात की तरफ भी हैं, हर तरह से तैयारी है। और बाकी ये है कि जो आप लोग हैं वो कमेंट ज़रूर करें और इससे बार बार करें, 5 दिन में नंबर आ जाया करेगा इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बाकी सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाएं, जुड़े रहे हमारे साथ, लाइक जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।